inverse trigonometric function? As the name suggests, earlier we have studied 6 trigonometric functions: sin x, cos x, cosec x, sec x, tan x and cot x. Now we are going to study about the inverse trigonometric function. Means sin, cos, cosec, cot, tan, that is all the trigonometric function, but inverse of that function, that is called an inverse trigonometric function. Means inverse of the sin function, that is sin inverse. Inverse of the cos function, that is cos inverse. Inverse of the cosec function, that is cosec inverse, like that. So let me start with the definition. So how can we define the inverse trigonometric function? So if we consider any function f, let's say x to y, means domain of the function f, that is x, and range of the function, that is y. Now that function, that is 1 1 and onto, because for existence of the inverse trigonometric function must be a 1 1 and onto. So we consider the function f defined by y is equal to f of x, such that f of x both 1 1 and onto. And one more thing, second term, that is bijective. Means if any question that you can see that many times f of x, that is bijective, that means 1 1 and onto. So you can also use that word bijective. So if f, that is 1 1 and onto, then we can say that there exists any unique function g. There exists unique function g y to x, such that for every y belongs to y, g of y is equal to x, if and only if y is equal to f of x. That means here we see in by example f, that is x to y. Inside x we consider 1 2 3 4. Inside y we consider 2 4 6 8. And in case of the y to x, here y to x means that is x to y, that is y to x. So we can say that inverse of f, because we interchange the domain and range. So here x, that is domain, but for f inverse, that is range. Here y, that is range, but for f inverse, y, that is domain. Now we translate it. આપણે કોઈ એક ફંક્શન f એવું ડિફાઇન કર્યું છે કે જે 1 1 અને 1 2 છે, તો આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ એક ફંક્શન એવું હશે, એક્ઝિસ્ટ કરતું હશે g, કે જેના માટે y ડોમેન હશે, x રેન્જ હશે. મીન્સ g y to x, and g is the inverse of f, because f, that is x to y, and g, that is y to x. So we can say that g is the inverse of f. So g is equal to f inverse. Now you have to remember condition for the existence of inverse trigonometric function. Means કોઈ બી ફંક્શન તમે કન્સિડર કરો તો બધાના ઇન્વર્સ ફંક્શન એક્ઝિસ્ટ કરે એવું પોસિબલ નથી. બધાના ઇન્વર્સ ફંક્શન એક્ઝિસ્ટ કરે એવું પોસિબલ નથી. એટલે એ વસ્તુ તો દિમાગમાં નથી લાવવાની કે ગમે તે ફંક્શન હશે એનું ઇન્વર્સ ફંક્શન પોસિબલ હશે. તો કન્ડિશન શું છે એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સ માટે? So condition for the existence of inverse of any function, that is function must be a 1 1 and onto. Means function जो 1 1 અને onto હશે, મેં હમણાં કીધું તો ઉપર એને બાયજેક્ટિવ બી કહેવાય છે 1 1 અને onto ને. જો 1 1 અને onto હશે તો અને તો જ ફંક્શનનું ઇન્વર્સ પોસિબલ બનશે. મીન્સ અગર તમને જ્યારે બી એમ પૂછે કે આ ફંક્શનનું ઇન્વર્સ પોસિબલ બનશે કે નહીં, then what you have to do, you have to first of all check the that given function, that is whether 1 1 and onto or not. 1 1 અને onto છે કે નહીં એ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે ચેક કરવું પડશે. અગર 1 1 અને onto આવે છે, બાયજેક્ટિવ છે, તો તમે કહી શકશો કે આનું ઇન્વર્સ પોસિબલ છે. અને 1 1 અને onto નથી આવતું તો ઇન્વર્સ પોસિબલ નહીં બને. હવે 1 1 અને onto શું છે એ બી પાછું ડાઉટ હશે. તો એ 1 1 અને onto જે છે એના માટે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું. એના પહેલા એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ એટલે ખબર પડી જશે. તો કે એક એક્ઝામ્પલ આપણે લીધું f x to y, એમાં x જે છે એને ડોમેન લીધો છે, y ને રેન્જ લીધી છે. ડોમેનમાં 1 2 3 4 લીધા છે, રેન્જમાં 2 4 6 8 લીધેલા છે. હવે આ ફંક્શન છે જે g છે, પણ g બરાબર શું હતું f ઇન્વર્સ. આપણે g y to x લીધું હતું તો મેં g ની જગ્યાએ f ઇન્વર્સ લખી દીધું, તો આ થઈ જશે y to x. સો અહીંયા જે હતું x ડોમેન એ અહીંયા રેન્જ બની ગયું, અહીંયા જે હતું y રેન્જ એ અહીંયા ડોમેન બની ગયું. હવે મેપિંગ કઈ રીતે થશે? જો અહીંયા 1 2 3 4 ડોમેનમાં હતું તો આ બાજુ જે હતું 2 4 6 8, તો મેપિંગ x to y થાય તો એ f ફંક્શન હતું.
બટ હવે આપણે ઇન્ટરચેન્જ કરવું પડશે, y ને અહીંયા લખવું પડશે અને x ને અહીંયા લખવું પડશે. મીન્સ અહીંયા ફરક શું આવ્યો કે મેં કોઈ બી ફંક્શન અગર કન્સિડર કરું છું, લેટ્સ સે x2, તો હું x2 માં 1 2 3 4 પુટ કરું અને જે y ની વેલ્યુ મળે, મેં ફંક્શન શું લીધું y બરાબર x2, હવે y બરાબર x2 માં મેં x ની વેલ્યુ 1 2 3 4 પુટ કરું છું, જવાબ મને જે મળે છે આ 2 4 6 8. હવે જવાબ જે મળ્યા એ આપણા શું હતા, રેન્જ, અને જે આપણે પુટ કરી વેલ્યુ એ ડોમેઇન. પણ અહીંયા ઊંધું થશે, અહીંયા શું થશે, ઊંધું થશે, કારણ કે આપણે જે હશે ફંક્શન એને રૂટ x લેવું પડશે. અહીંયા y બરાબર x2 લીધું હતું, એ બી શીખવાડીશું પાછળથી કે કોઈ બી ફંક્શન નું ઇન્વર્સ ફંક્શન કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય. ધારો કે y બરાબર 2x છે, એ આપણું ફંક્શન છે, તો એનું ઇન્વર્સ ફંક્શન કઈ રીતે ફાઇન્ડ થશે. sin x નું તો ચલો આપણને ખબર છે sin ઇન્વર્સ x થઈ જાય, cos નું તો ખબર છે cos ઇન્વર્સ x થઈ જશે, પણ x2 હોય 2x હોય બીજા ઘણા બધા ડિફરન્ટ ટાઈપના આપેલા ફંક્શન ત્યારે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીશું એ લેટર ઓન આપણે સ્ટડી કરીશું કે જે બી ફંક્શન આપ્યો એના અકોર્ડિંગ કઈ રીતે આપણે ઇન્વર્સ ફંક્શન ફાઇન્ડ કરીશું. તો ચલિए આ તો વાત છે એક્ઝિસ્ટન્સની. તો કન્ડિશન તમારે ખાસ યાદ રાખવી પડશે કે આ વસ્તુ જો અગર નહીં હોય તો ઇન્વર્સ પોસિબલ નહીં બને. 1 1 and 1. ચલિए નેક્સ્ટ વી પ્રોસીડ. So now first we study this one, then after we see this one. So what is onto? Because you have a doubt that thing here. We have seen that thing one and onto function. So what is onto function? When we can say that given function that is onto function. So what is the condition for onto function that we see here? By example, f that we consider x2 y, 1 2 3 4 that is domain, and y that is x y z w that is range. Now every element of x that is associated with every element of y, then here we can say that range of the function that is x y z w, range of the function that is x y z w. And what is the codomain? Now you have to remember that thing, difference between range and codomain. What is range and what is codomain? Now what is range? Range means whenever you define the function, means જ્યારે કે તમે ફંક્શન ને ડિફાઇન કરીશો f x2 y, તો આ જે y માં રહેલો સેટ છે, y માં જેટલી બી વેલ્યુ હશે ટોટલ એને રેન્જ કહેવાશે. ધારો કે મેની ટાઈમ્સ તમે એવું વસ્તુ બી જોતા હશો કે f જે છે f એ તમને આપેલું હશે n to n, f જે છે તમને આવું લખવું હોય મેની ટાઈમ્સ n to n. મીન્સ શું થયું, તમારે ડોમેઇન તરીકે મીન્સ ઇનપુટ તરીકે તમારે વેલ્યુ લેવાની છે નેચરલ નંબર ઇન્ટિજર, અને જે તમને આઉટપુટ મળશે એ બી નેચરલ નંબર મળશે. હવે આપણે એક વસ્તુ જે ધારો કે ફંક્શન લીધું 2x, या x पर લઈએ x2 ફંક્શન માં લીધું x2. હવે મારે આમાં ઇનપુટ જે મૂકવાનું છે x ની જગ્યાએ ક્યાંથી લેવાનું છે n માં, તો n માંથી મેં 1 2 3 4 આ રીતે સિલેક્ટ કરીશ 1 by 1, તો ડિફરન્ટ વેલ્યુ મળશે 1 4 એ રીતે લાઈક ધેટ એ રીતે વેલ્યુ મળશે. અને જવાબ શેમાં આવવો જોઈએ, નેચરલ નંબરમાં. જવાબ શેમાં આવવો જોઈએ, નેચરલ નંબરમાં. અહીંયા ધારો કે r કરી દીધું રિયલ નંબરમાં આન્સર આવવો જોઈએ. તો અહીંયા રિયલ નંબરમાં આન્સર આવવો જોઈએ, બટ એક વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા તમે ગમે તે વેલ્યુ પુટ કરીશું 1 2 3 4 5 6, r જે છે આપણે શું છે, રેન્જ. રેન્જમાં કઈ વેલ્યુ છે r માં, તો કે -∞ થી ઇન્ફિનિટી સુધી. બટ તમને અહીંયા કઈ વેલ્યુ મળે છે ઇનપુટ પુટ કરવાથી 1 2 3 4 તમે પુટ કરશો, તમને ખાલી કઈ વેલ્યુ મળશે, પોઝિટિવ વેલ્યુ મળશે. નેગેટિવ વેલ્યુ અહીંયા કોઈ બી વેલ્યુ પુટ કરવાથી નથી મળવાની. તો એનો મતલબ શું છે, તમારી રેન્જ હતી એ r છે, તમારી રેન્જ શું છે r -∞ થી ઇન્ફિનિટી, બટ તમારો ફંક્શન જે છે એ જવાબ શેમાં આપે છે, ખાલી પોઝિટિવ વેલ્યુમાં, તો એને કોડોમેઇન કહેવાય. તમારો ફંક્શન જે છે જે તમે કન્સિડર કરેલો છે વોટ એવર યુ કન્સિડર, તો એ ફંક્શન તમને જે આન્સર આપે ડિફરન્ટ x ની વેલ્યુથી એ તમારું કોડોમેઇન કહેવાય. અને જે અહીંયા રાઈટ સાઈડમાં તમને લીધેલું છે એ રેન્જ કહેવાય. તો જો કોડોમેઇન અને રેન્જ બંને બરાબર થઈ જાય તો એને ઓન્ટો ફંક્શન કહેવાય. જો કોડોમેઇન અને રેન્જ બંને બરાબર નહીં થાય તો એને ઇન્ટો ફંક્શન કહેવાય. સો લેટ મી ચેક ધીસ ફંક્શન. સો y =
x² માં અગર આપણે જોઈએ તો y x² માં ઇનપુટ હતું 1 2 3 4 5 6 લાઈક ધેટ, તો આપણે હંમેશા કેવી પોઝિટિવ વેલ્યુ મળતી હતી 1 4 then after 9 16 લાઈક ધેટ. તો પણ r માં તો બધી વેલ્યુ છે ને -∞ થી ઇન્ફિનિટી સુધી, તો આપણને બાકીની વેલ્યુ જે છે નથી મળતી. તો આ જે મળ્યું આપણને 1 4 9 16 આને કોડોમેન કહેવાય આ ફંક્શનનો. રેન્જ તો કે રેન્જ આપણી શું છે -∞ થી ઇન્ફિનિટી. તો આ બે ઇક્વલ છે ખરા? નથી. આમાં ઘણા બધા એવા એલિમેન્ટ છે કે જે આની સાથે મેચ નહીં થાય. આ બે સેટ ઇક્વલ નથી. તો આ બે સેટ ઇક્વલ નથી મતલબ y x² કેવું ફંક્શન છે? ઓનટુ ફંક્શન છે. સોરી ઇનટુ ફંક્શન છે. ઓનટુ અહીંયા નહીં આવ્યું ને, કોડોમેન રેન્જ નહીં આવ્યું. કોડોમેન અને રેન્જ જો ઇક્વલ થાય તો એને ઓનટુ ફંક્શન કહેવાય. કોડોમેન અને રેન્જ ઇક્વલ નથી આવતું. જો ઓનટુ ફંક્શન નહીં હોય તો એને કેવું કહેવાનું? તો ઇનટુ. ઓનટુ નહીં હોય મતલબ કોડોમેન બરાબર રેન્જ થાય તો ઓનટુ, કોડોમેન બરાબર રેન્જ નહીં થાય તો ઇનટુ કહેવાશે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે આમાં જોઈતા હતા 1 2 3 4 x y z w, તો એમાં આપણે રેન્જ લીધી હતી x y z w અને ડોમેન લીધો હતો 1 2 3 4. તો આપણે x માં 1 પુટ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને વેલ્યુ શું મળી? y. 1 પુટ કર્યો y મળી, 2 પુટ કર્યો ત્યારે x મળે, 3 પુટ કરીએ છીએ ત્યારે z મળે છે, 4 પુટ કરીએ છીએ ત્યારે w મળી જાય છે. મતલબ શું થયું? રેન્જ અને કોડોમેન જે છે બંને ઇક્વલ થઈ ગયા. તો આ ફંક્શનને કેવું કહેવાશે? ઓનટુ ફંક્શન. હવે નીચેનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આમાં આપણે સેમ જ રેન્જ લીધી છે. રેન્જ તો આપણી શું છે? x y z w છે. આ સેટમાં જેટલા બી ટોટલ એલિમેન્ટ હશે એને રેન્જ કહેવાશે. જેટલા બી લેવે. પછી તમે જુદી જુદી x ની વેલ્યુ પુટ કરો ફંક્શનમાં અને જે તમને જવાબ મળે એને કોડોમેન કહેવાય. તો અહીંયા જોઈએ આપણે ડોમેન આપણે 1 2 3 4 લીધો છે, રેન્જ x y z w છે. પણ આપણને જવાબ જે છે કયા મળ્યા? x y z w. અહીંયા એમાંથી ત્રણ જ એલિમેન્ટ મળે છે. જુદી જુદી x ની વેલ્યુ પુટ કરીએ તો 1 2 3 4 કયા કયા મળે છે? કોડોમેન બરાબર ઓન્લી x y z. કોઈ બી x ની એવી વેલ્યુ નથી આપણા ડોમેનમાં કે જે જવાબ w આપે. મતલબ 1 પુટ કર્યું, 2 પુટ કર્યું, 3 પુટ કર્યું, 4 પુટ કર્યું, કોઈ બી એવી વેલ્યુ નહીં આવી કે જે આપણને w આપે છે આન્સર. તો કોડોમેન અને રેન્જ જે છે ઇક્વલ નથી થતા. સો ધેટ્સ વાય વી કેન સે ધેટ ધીસ ફંક્શન ઇઝ ઇનટુ ફંક્શન. તો ઓનટુ નથી તો કેવું કહેવાશે? આને ઇનટુ ફંક્શન કહેવાશે. મતલબ કોડોમેન અને રેન્જ ઇક્વલ નહીં થાય તો એને ઇનટુ ફંક્શન કહેવાશે. કોડોમેન અને રેન્જ અહીં ઇક્વલ છે તો એને ઓનટુ ફંક્શન કહેવાશે. અને આજે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું તો આ એક્ઝામ્પલ જે લીધું હતું આમાં શું જવાબ આવ્યો હતો? ઇનટુ, કારણ કે કોડોમેન અને રેન્જ ઇક્વલ નથી. તો આ ફંક્શન ઇનટુ છે, આ બી ઇનટુ છે, આ ઓનટુ છે. મતલબ ઇન શોર્ટ વન કન્ડિશન છે ખાલી ઓનટુ ચેક કરવા માટે કે અગર કોડોમેન અને રેન્જ ઇક્વલ થાય તો એને ઓનટુ ફંક્શન કહેવાશે. હવે કોડોમેન અને રેન્જ મિક્સ અપ નહીં કરવું જોઈએ કે કોણ કોડોમેન હતું કોણ રેન્જ હતું. રેન્જ હતું એ તો જે આપ્યો હોય રાઈટ સાઈડમાં અહીંયા રેન્જમાં જે બી ટોટલ એલિમેન્ટ એ બધા રેન્જમાં. પછી તમે x ની જુદી જુદી વેલ્યુ જે છે એ પુટ કરો અને તમને જો બધા એલિમેન્ટ મળી જાય મતલબ કોડોમેનમાં રેન્જમાં તે બધા આવી ગયા તો બંને ઇક્વલ થશે. જો બધા નહીં આવે આની જેમ ત્રણ જ આવશે તો કોડોમેન અને રેન્જ ઇક્વલ નહીં થાય તો એને ઇનટુ ફંક્શન કહેવાય. અધરવાઇઝ જો ઇક્વલ થાય તો ઓનટુ. બીજું ઓનટુ નું બીજું એક નામ જે છે એ મેની ટાઈમ્સ યુ કેન સી ધેટ ક્વેશ્ચનમાં ઘણી વખત આપે છે કે if the function is surjection या સબ્જેક્ટિવ એવું લખેલું હશે તો એનો મતલબ બી ઓનટુ છે. મેં અહીંયા લખી દઉં છું ઓનટુ જે છે એનું બીજું નામ સબ્જેક્શન બી છે या સબ્જેક્ટિવ. તો કંઈ નવો વર્ડ નથી તો એ વસ્તુ યાદ રાખજો. સબ્જેક્શન મતલબ ઓનટુ થાય છે. ઘણી વખત સવાલમાં આપે છે કે સબ્જેક્શન ફંક્શન છે તો સબ્જેક્ટિવ છે તો એનો મતલબ ઓનટુ છે. 1 1 નું भी બીજું નામ છે. વન મોર થિંગ 1 1 માં તો આઈ થિંક કોઈ ડાઉટ નહીં હોય. ફિર ભી અગર ડાઉટ હોય તો કહી દો. આ સાઈડ જે આપણે જોયું હતું આ ફંક્શન જે છે 1 1 છે. 1 1 નો મીનિંગ શું છે? તમે x ની એક વેલ્યુ લો છો તો y ની એક જ વેલ્યુ મળવી જોઈએ તો એને 1 1 ફંક્શન કહેવાય. 1 લીધું તો મને 2 એક જ વેલ્યુ મળી, 2 લીધું તો મને 4 એક જ વેલ્યુ મળી, 3 લીધું તો મને 6 એક જ વેલ્યુ મળી, 4 લીધું તો મને એક જ વેલ્યુ મળી 8.
બટ આ કેસમાં જોઈએ 1 લીધું તો મને z મળ્યું, 3 લીધું તો બી z મળ્યું. બે x થી અલગ અલગ વેલ્યુ લઉં છું છતાં એક જ વેલ્યુ મળે છે. તો આને મેન્યુઅલ ફંક્શન કહેવાય છે કે x ની તમે ઘણી બધી વેલ્યુ લ્યો છો છતાં બી એ મેપ ક્યાં કરે છે, એક જ y ની વેલ્યુ આપે. તો એને કહેવાશે મેન્યુઅલ ફંક્શન. 1 1 મતલબ એક જ વેલ્યુ પુટ કરો, એક જ વેલ્યુ મળવી જોઈએ. અને મેન્યુઅલ મતલબ એક કરતા વધારે વેલ્યુ જે છે એ એક જ વેલ્યુ આગળ મેપ થાય છે. ઘણી બધી x ની વેલ્યુ જે છે એ એક જ વેલ્યુ આપે છે. ધારો કે sin માં લઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ, તો કે sin માં આપણને ખબર છે sin π/6 જે છે, તો sin π/6 કેટલા થાય છે 1/2. હવે આપણે sin π/6 ની જગ્યાએ sin 5/6 લઈએ, તો sin 5/6 મતલબ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ 5 - π/6, તો भी વેલ્યુ કેટલી આવે છે 1/2. તો કે sin π/6 x બરાબર π/6 લીધું θ, તો भी વેલ્યુ 1/2 આવે. x બરાબર 5/6 લીધું તો भी વેલ્યુ 1/2 આવે. મતલબ શું થયું, x ની ટુ ડિફરન્ટ વેલ્યુ માટે જવાબ એક જ મળ્યો. x ની બે વેલ્યુ લીધી π/6 અને 5/6 sin x માં, તો જવાબ ખાલી 1/2 જ મળ્યો. તો એને કહેવાશે મેન્યુઅલ ફંક્શન. તો 1 1 અને મેન્યુઅલ માં ડિફરન્સ ખબર હોવું જોઈએ. એન્ડ ઓન ટુ અને 1 1 નું બી બીજું નામ છે 1 1 જે છે એને ઇન્જેક્શન કહેવાય છે અથવા તો ઇન્જેક્ટિવ લખેલો છે સવાલમાં. તો 1 1 નું બીજું નામ જે છે એ ઇન્જેક્ટિવ છે, એ મેં અહીંયા લખી દઉં છું. 1 1 જે છે એનું બીજું નામ જે છે ઇન્જેક્ટિવ યા ઇન્જેક્શન, બેમાંથી જે બી લખ્યું હોય. તો એક એનું બી ધ્યાન રાખો, 1 1 મીન્સ ઇન્જેક્ટિવ થશે. હવે ઉપરનો ગ્રાફ જોઈએ. તો આ ગ્રાફમાં y બરાબર sin x આ તો તમને ખબર જ છે, બટ આ ગ્રાફ શું કામ મેં એક્સપ્લેન કરવા માંગુ છું, એટલા માટે કે આપણે sin x ના ગ્રાફમાં જોઈએ તો sin x નો ગ્રાફ જે છે એ 0 થી અહીંયા સ્ટાર્ટ કરે છે, પછી ઇન્ફિનિટી સુધી ચાલ્યા કરે છે. પણ એમાં આ ફંક્શન આપણે ચેક કરવાનું છે, કારણ કે આપણે sin2 આ ચેપ્ટરમાં આપણે થ્રુ આઉટ શું ભણવાના છે, sin ઇન્વર્સ, cos ઇન્વર્સ, cosec ઇન્વર્સ લાઈક ધેટ. તો ઇન્વર્સ ફંક્શન માટે મેં શું કીધું હતું ફર્સ્ટ સ્લાઇડમાં કે ઇન્વર્સ ફંક્શન માટે એક્ઝિસ્ટન્સ માટે 1 1 અને ઓન ટુ ફંક્શન હોવું જોઈએ. તો પહેલા આપણે ચેક તો કરવું પડે ને કે sin નું sin ઇન્વર્સ કરવું છે તો 1 1 અને ઓન ટુ છે કે નહીં ફંક્શન. તો 1 1 અને ઓન ટુ છે કે નહીં એટલા માટે મેં આ ગ્રાફ પહેલા એક્સપ્લેન કરું કે 0 π/2 તમે જ્યારે બી ભણો છો સીધું ડાયરેક્ટ ત્યારે તમે એમ જ કરો છો કે સીધું આ -π/2 to π/2 -1 to 1 એટલે. પણ આ બધી કન્ડિશન જે છે એ તમે બેઝિક તમને નથી ખબર હોતી કે ઇન્વર્સ ફંક્શન ક્યારે એક્ઝિસ્ટ કરે છે. તો પહેલા એ બધું sin ઇન્વર્સ ભણતા પહેલા એ ખબર હોવી જોઈએ કે sin માંથી sin ઇન્વર્સ આપણે શું રિસ્ટ્રિક્શન મૂક્યું કે જેથી ડિફાઇન થયું. તો અહીંયા sin નો ગ્રાફ જે છે એમાં તમે જોઈ શકો છો π/, હમણાં મેં કીધું હતું π/2 લઈએ છે sin માં તો કેટલા મળ્યા 1, π/2 આગળ sin 1 થાય છે. હવે પાછા જઈએ આપણે તો 5/2 હવે પાછું કેવું થાય છે 1. તો sin નો ગ્રાફ જે છે એ sin નો ગ્રાફ 1 1 નથી, મેન્યુઅલ છે. sin નો ગ્રાફ જે છે કેવો છે મેન્યુઅલ, 1 1 નથી. કારણ કે sin ના ગ્રાફમાં આપણે અથવા તો તમારે બીજી એક ટ્રીક જે છે ગ્રાફ મેથડ છે કે જેનાથી તમે ચેક કરી શકો ગમે તે ગ્રાફ જે છે ગમે તે ફંક્શન એ 1 1 છે કે મેન્યુઅલ છે. અગર તમે એક લાઈન मतलब कट करके ड्रॉ करशो તમે ગમે તે ગ્રાફને એક લાઈન કટ કરતી તમે ડ્રો કરશો તો તમને ખબર પડી જશે. ધારો કે મેં આ રીતે લાઈન કટ કરું છું તો જો આ y બરાબર ધારો કે 1/2 છે, આ 1/2 છે y બરાબર. અગર આ y બરાબર 1/2 છે તો અહીંયા x ની વેલ્યુ એક π/6 છે, અહીંયા એક x ની વેલ્યુ આ 5/6 છે. તો મતલબ શું થાય હજી આગળ થશે ઇન્ફાઇનાઇટલી નો, પણ આપણે એક આ એક્ઝામ્પલ લઈએ આ શોર્ટ એક્ઝામ્પલ કે એક જ y ની વેલ્યુ 1/2 માટે x ની કેટલી વેલ્યુ છે 2, પાછી અહીંયા કેટલી મળશે 2. એવી રીતે ઘણી બધી વેલ્યુ મળશે, એવી રીતે લેફ્ટ સાઈડ બી ઘણી બધી વેલ્યુ મળશે. તો એનો મતલબ શું થયો, હમણાં મેં શું કીધું 1 1 અને 1 2 માં કે જો x ની એક વેલ્યુ પુટ કરો અને તમને દરેક y ની વેલ્યુ જે છે સિંગલ મળે અને યુનિક મળે, યુનિક અને સિંગલ મળે. તમે આગળ જતા બી ભણશો કન્ડિશન શું છે 1 1 માટે કે જો હું એમ કહું x1 બરાબર x2 હોય, x1 અને x2 બંને ઇક્વલ હોય તો f of x1 બરાબર b x of x2 થવું જોઈએ.
મતલબ આ જે છે અગર તમે ઇક્વલ લ્યો છો તો આ ઇક્વલ આવવું જોઈએ. હવે મેં y1 બરાબર y2 આ y જ લેવા છે ને y1 બરાબર y2 લો છો તો x1 બરાબર x2 થવું જોઈએ, પણ આપણા કેસમાં નથી થતું. જો x1 બરાબર મેં ધારો કે π/6 લો તો f of π/6 1/2. અહીંયા મેં x2 બરાબર કેટલા લીધા 5/6 તો f of 5/6 मतलब sin 5/6 1/2. આ 1/2 બરાબર 1/2 થઈ ગયો, પણ x1 અને x2 ઇક્વલ હતા ખરા નહીં. x1 અને x2 આપણે 5/6 અને 5/6 લીધા, તો એટલા માટે કન્ડિશન વાયોલેટ થાય છે. તો ધેટ્સ વાય sin x જે છે એ મેન્યુઅલ ફંક્શન છે, તો આપણે એને પહેલા 1 1 માં કન્વર્ટ કરવું પડશે, પછી આપણે એને કહી શકશું કે sin નું sin ઇન્વર્સ ડિફાઇન થશે. હવે 1 1 માં કન્વર્ટ કરવા માટે ઘણા બધા આપણી પાસે ઇન્ટરવલ અવેલેબલ છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ also we can restrict that function in -π/2 to π/2 or in π/2 to 3/2 or in 3π/2 to 5/2. means અગર આપણે ધારો કે sin ઇન્વર્સ નો જે sin x નો જે ગ્રાફ છે એને આ ભાગમાં રિસ્ટ્રિક્ટ કરી દીધો, એટલો જ ગ્રાફ આપણે કન્સિડર કરીએ એટલો જ. તો હવે એટલો જ ગ્રાફ મેં અહીંયા સાઈડમાં ડ્રો કરું છું. લેટ્સ સે તો એટલો જ ગ્રાફ ડ્રો કરું અગર sin નો, તો અહીંયા થઈ જશે -π/2 છે અને અહીંયા જે છે એ π/2 છે. તો -π/2 થી π/2 ની વચ્ચે હવે તમે જો, હવે તમે ગમે તે વેલ્યુ લેશો આની વચ્ચે, ગમે તે લાઈન તમે ડ્રો કરો, કટ કેટલા થાય છે? એક જ. અહીંયા શું પ્રોબ્લેમ થતો હતો, જો એન્ટાયર ગ્રાફ તમે કન્સિડર કરો છો તો તમે એક લાઈન દોરશો ને ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ કટ થશે. પણ મેં શું કરી દીધું, ફિક્સ કરી દીધું, રિસ્ટ્રિક્ટ કરી દીધું. આનો ડોમેન શું હતો, સાઇન નો ડોમેન શું હોય? r -∞ થી ઇન્ફિનિટી સુધીનો. m b ઇન્ફાઇનાઇટ છે, m b ઇન્ફાઇનાઇટ છે. તો મેં હવે શું કરી દીધું, -∞ થી ઇન્ફાઇનાઇટ ની જગ્યાએ મેં એટલું જ દીધું, -π/2 થી π/2 સુધી. તો એટલો ગ્રાફને સાઈડમાં કટ કરીને મૂકી દીધો. હવે આ ઇન્ટરવલમાં ધારો કે π/2 આગળ વેલ્યુ કેવી મળી 1. હવે હું x ની આ વેલ્યુ લઈશ, ધારો કે આ છે π/3 તો y ની એક જ વેલ્યુ મળી. x ની આ વેલ્યુ લઈશ π/6 તો બી મને y ની એક જ વેલ્યુ મળી. આ બાજુ -π/6 -π/3 એ રીતે લાઈક ધેટ ચાલશે. તો જેમ તમે વેલ્યુ એક જ x ની કન્સિડર કરો છો y ની કેટલી વેલ્યુ મળે છે? એક જ મળે છે. તો એટલા માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે જો તમે એન્ટાયર રેન્જ સિલેક્ટ કરશો r તો sin નું sin ઇન્વર્સ પોસિબલ નથી. ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ નહીં કરે. શું કામ? કન્ડિશન તો ફૂલફિલ નહીં થાય. ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટન્સ, ઇન્વર્સ ના એક્ઝિસ્ટન્સ માટે કન્ડિશન શું હતી? 1 1 અને 1 2 છે. બટ આ તો મેન્યુઅલ ફંક્શન છે, તો એટલા માટે આને મેં પહેલા 1 1 બનાવવા માટે શું કર્યું, એક ઇન્ટરવલ સિલેક્ટ કરી લીધો. આને ઇન્ટરવલમાં કટ કરી દીધું, સ્મોલ ઇન્ટરવલમાં. તો પહેલો ઇન્ટરવલ આ હતો -π/2 થી π/2. તો એમાં જો એક કટ થઈ ગયો, હવે ગમે તે x ની વેલ્યુ લેશો y ની એક જ વેલ્યુ મળશે. ગમે તે લાઈન ડ્રો કરશો અથવા મેં અહીં ગયો ગ્રાફ કાઢો, ગમે તે ગ્રાફ હોય એમાં એક હોરિઝોન્ટલ લાઈન ડ્રો કરી દેવાની ગમે ત્યાં. એક જ કટ થવો જોઈએ ગ્રાફમાં. અહીંયા બે કટ થતા, અહીંયા જો એક જ કટ થશે ગમે તે ગ્રાફ. હવે ધારો કે બીજો ઇન્ટરવલ આપણે લઈ શકીએ π/2 to 3π/2. π/2 to 3π/2. તો π/2 થી 3π/2 માં જોઈએ તો એમાં બી ગ્રાફ કઈ રીતે થાય છે? આ રીતે જાય છે, એમ લાઈક ધેટ. અહીંથી એમ જાય છે π/2 થી 3π/2. તો આમાં બી જો તમે ગમે તે લાઈન ડ્રો કરશો એક જ કરતા છે π/2 થી 3π/2. અને x ની એક વેલ્યુ લેશો y ની એક વેલ્યુ મળશે, x ની એક વેલ્યુ લેશો y ની એક વેલ્યુ મળશે. આ બીજો ઇન્ટરવલ અથવા તો ત્રીજો ઇન્ટરવલ 3π/2 થી 5π/2. આ રીતે તમે કટ કરી દેવો કે sin x ના ગ્રાફ પર, તો એ કેવું થઈ જાય છે 1 1 કે મેં આને કટ કરીને એટલો પાર્ટ જ કન્સિડર કર્યો sin નો, તો એ 1 1 થઈ જાય છે. બટ જો r કરું, r એન્ટાયર પાર્ટ અગર એન્ટાયર પોર્શનમાં કન્સિડર કરું તો 1 1 નથી થતું. તો એટલા માટે તમે ગુજરાત બોર્ડમાં ભણો છો કે sin x જે હોય છે એ આપણે -π/2 થી π/2 માં લઈએ છીએ. હજી સુધી આપણને એ વસ્તુ ખબર જ નથી હોતી કે આપણે ખાલી યાદ રાખી લઈએ છીએ કે આ -π/2 થી π/2 એ જ આપણે લેવાનું છે થ્રુઆઉટ ધ ચેપ્ટર. પણ શું કામ લીધું છે -π/2 થી π/2? sin ને જો આખું તમે લેશો r તો એ મેન્યુઅલ થાય છે, ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ નથી થતું. એટલે એને શું કર્યું છે, એક પર્ટિક્યુલર પાર્ટ એનો એક જે એટલું પાર્ટ જે છે એ જ કન્સિડર કર્યો કે જેથી એ 1 1 બને. એવું નથી જરૂરી કે તમે આ પાર્ટ કન્સિડર કરીને ચાલો તો sin ઇન્વર્સ બને. આ પાર્ટ કન્સિડર કરીને ચાલશો તો બી sin ઇન્વર્સ પોસિબલ છે. આ પાર્ટ કન્સિડર કરીને ચાલશો તો બી sin ઇન્વર્સ પોસિબલ છે. બટ ગમે તે એક પાર્ટ લેવો પડશે. પણ થ્રુઆઉટ ધી ચેપ્ટર આપણે આ જે પાર્ટ જે છે -π/2 થી π/2
આને પ્રિન્સિપલ વેલ્યુ બ્રાન્ચ કહેવાય. મતલબ આપણે કોઈ બી ધારો કે નંબર લાઈન છે તો એને સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરીએ છીએ આપણે 0 જે છે એનો શું છે બેઝ તરીકે છે કે 0 થી આ બાજુ ચાલે તો પોઝિટિવ છે, 0 થી આ બાજુ ચાલે તો માઈનસ છે. એની જેમ આ છે, આને બેઝ વેલ્યુ તરીકે લીધી છે -π/2 થી π/2 પ્રિન્સિપલ વેલ્યુ બ્રાન્ચ. એટલા માટે આને આપણે કટ કરીને સાઈડમાં મૂકી દીધી. બાકીના બધા ઇન્ટરવલ ભી લઈ શકો છો, પણ થ્રુઆઉટ ધી ચેપ્ટર આપણે પ્રિન્સિપલ વેલ્યુ બ્રાન્ચ જે છે કન્સિડર કરીશું -π/2 થી π/2. એટલે કોઈને એ સવાલ નહીં આવવો જોઈએ સર બાકીનું કેમ કઈ નહીં આવ્યું 3π/2 થી π/2. આ બધા પાર્ટ તમે લઈ શકો છો π/2 થી 3π/2 અથવા તો 3π/2 થી 5π/2. બટ કન્ડિશન શું, જે બી પાર્ટ લો એ પાર્ટમાં ફંક્શન 1 બનાવવું જોઈએ. 1 1 અને 1 2 આ વસ્તુ કન્ડિશન ફૂલફિલ થવી જોઈએ. તો આપણે લઈએ છીએ આ પાર્ટ થ્રુઆઉટ ધી ચેપ્ટર તમે આ પાર્ટ જ ભણ્યા છો -π/2 થી π/2. તો એટલા માટે હવે ખબર પડવી જોઈએ કે -π/2 થી π/2 સાઈનમાં શું કામ લઈએ છીએ. તો એટલા માટે કે જેથી આ ફંક્શન મેની 1 છે બટ આપણે એને 1 1 બનાવવા માટે એક એમાંથી જે પોર્શન હતો એ પોર્શનને આપણે કટ કરીને એ ગ્રાફ જ લીધો. બાકીનું બધું જે છે એ આપણે રિમૂવ કરી દીધું. બાકીનું આપણે કંઈ કન્સિડર નથી કરતા. હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ એના માટે કોઈ પોઈન્ટ લખેલા છે કે હમણાં આપણે જોયું sin x is the many one function, so we have to restrict it to domain in any of the interval. means sin x જે છે એ many one function છે. તો many one function ને 1 1 બનાવવા માટે આપણે શું કરી દીધું, ઇન્ટરવલ r હતો એના બદલે એને શોર્ટ કરીને કરી દીધો -π/2 to π/2 અથવા π/2 થી 3π/2. આ બધા ઇન્ટરવલ જે છે એમાં sin 1 1 છે, આમાં બી 1 1 છે, આમાં બી 1 1 છે, આમાં બી 1 1 છે. બટ -π/2 થી π/2 is called the principal value branch. એટલે એને આપણે કન્સિડર કરીશું થ્રુઆઉટ ધી ચેપ્ટર -π/2 થી +π/2. અને રેન્જ તો આપણને ખબર છે sin ની રેન્જ શું હતી -1 થી 1. -1 થી 1 ની બહાર તમને કોઈ આન્સર મળતો નથી, તમે ગમે તે વેલ્યુ પુટ કરો. હવે આ ટેબલ આઈ થિંક ધેટ યુ હેવ સ્ટડીડ ઓલરેડી ઇન ગુજરાત બોર્ડ. ફંક્શન, ડોમેન એન્ડ રેન્જ. સો ફંક્શન 6 ફંક્શન sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, cosec inverse and sec inverse. One more thing, that the table you must have to remember throughout the chapter because in most of the question દરેક ક્વેશ્ચનમાં તમારે જરૂર પડશે ડોમેન શું છે, રેન્જ શું છે. તો ડોમેન અને રેન્જ બી યાદ રાખવાની જરૂર નથી. આપણે સમજીને જોઈએ કે કઈ રીતે ડોમેન અને રેન્જ લીધેલી છે. તો હમણાં મેં કીધું તેમ f જે હતું પહેલા x2y, આ f જે છે આપણો sin x છે. બરાબર, તો sin ઇન્વર્સ જો એમાં કીધું તો sin ઇન્વર્સ આપણો શું થઈ જાય એ g છે. બરાબર, એટલે આ f ઇન્વર્સ લખી શકે. y to x થઈ જશે. એનો મતલબ શું થયો, x2y ડોમેન હતો અહીંયા, આ ડોમેન નો d લખું છું, આ રેન્જ r ડોમેન હતું. એ ડોમેન જે છે એ આ કેસમાં કેવું બની જાય છે, રેન્જ. અને અહીંયા જે રેન્જ હતું એ આ કેસમાં કેવું બની જાય છે, ડોમેન. તો આપણે જવાબ બધા સાઇન ઉપરથી જ લખવાના. અહીંયા પહેલાનું સાઇન ઉપરથી જ લખવાનું. સાઇન તો કે સાઇન નો ડોમેન શું છે, તો કે હમણાં આપણે ગ્રાફમાં જોયું કે જો એન્ટાયર પોર્શન આપણે કન્સિડર કરીએ r તો તે મેની વન ફંક્શન હતું. એટલા માટે આ એન્ટાયર પોર્શન તો નો કન્સિડર કરી શકે. એટલા માટે મેં શું કીધું તો હમણાં 1 1 બનાવવા માટે આપણે પ્રિન્સિપલ વેલ્યુ બ્રાન્ચ કન્સિડર કરી છે કે આ પાર્ટમાં કેવું છે 1 1 તો જ sin ઇન્વર્સ એક્સિસ્ટ થાય. તો 1 1 છે એટલા માટે -π/2 થી π/2 એ આપણે કન્સિડર કર્યું છે એટલે અહીંયા લખ્યું છે. હવે જો sin ની જે છે ડોમેન ની -π/2 થી π/2 છે કે આપણે એ પાર્ટમાં લઈએ sin ને ધારો કે -π/2 થી π/2 માં, તો રેન્જ તો કઈ રહેશે -1 થી 1 અને આ લીધો આપણે -π/2 થી π/2 માં. બટ અગર હવે આમાં જોઈએ sin ઇન્વર્સ માં તો શું થઈ જશે, અલ્ટરનેટ કે અહીંયા જે રેન્જ હતી -1 થી 1 એ અહીંયા શું થઈ ગયું ડોમેન. એટલે જો આપણે ડોમેનના બોક્સમાં sin ઇન્વર્સ માં લખ્યું છે -1 થી 1. પણ અહીંયા જે ડોમેન હતી એ અહીંયા શું થઈ ગઈ રેન્જ. તો એ ડોમેન શું લીધી હતી આપણે કટ કરીને -π/2 થી π/2. તો અહીંયા શું થઈ જશે રેન્જ. તો આપણે રેન્જના બોક્સમાં -π/2 થી π/2 લખ્યું. એવી રીતે મેં એક જ ગ્રાફમાં સમજાવેલું છે sin નો. એવી રીતે cos બી મેની વન ફંક્શન છે. cos માં બી તમે ચાલો તો ગ્રાફ જે આ રીતે જશે ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી, તો એમાં બી તમે એક હોરિઝોન્ટલ લાઈન ડ્રો કરશો તો ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ કટ થશે. તો એને બી આપણે રિસ્ટ્રિક્ટ કરવું પડશે. એટલે બધા ગ્રાફને જે છે એ બાઉન્ડ કરેલા છે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટરવલમાં. અધરવાઇઝ તો બધાના ડોમેન કેવા હોય છે r sin ના cos ના.
તો પણ આપણે રિસ્ટ્રિક્ટ પર્ટિક્યુલર બાઉન્ડમાં કર્યા કે જેથી 1 1 બને. આવું શું કામ કરવું પડ્યું? 1 1 બનાવવા માટે. તો બીજામાં જોઈએ cos ના કેસમાં, તો cos જે છે cos x એનું રેન્જ શું હોય હંમેશા? રેન્જ મતલબ જે જવાબ તમને મળે એ -1 થી 1 હશે. તો -1 થી 1 હશે તો -1 થી 1 માટે એ આ કેસમાં શું બની જશે? ડોમેન, કારણ કે અલ્ટર ચેન્જ થઈ ગયા છે ને. ડોમેન ઓફ ધી ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન ધેટ ઇઝ range of the inverse trigonometric function and range of the trigonometric function that is domain of the inverse trigonometric function. તો આમાં રેન્જ -1 થી 1 હતી cos ના કેસમાં બી એ આવે, તો એને આપણે શેમાં પુટ કર્યું? ડોમેનમાં, કારણ કે cos ઇન્વર્સ છે એટલે અલ્ટર ચેન્જ થઈ જશે. હવે આ કેસમાં આ બાજુ હવે તમે એકવાર એ જાતે ગ્રાફ ડ્રો કરીને જોજો કે 0 to pi ની અંદર cos જે છે તમે 0 to pi માં જ ખાલી જે ગ્રાફ જે છે એને અલગ કરીને દોરજો એટલે તમને ખબર પડી જશે એ ગ્રાફ કેવો થઈ જશે? 1 1 cos x. તો એટલા માટે મેં અહીંયા લખ્યું છે 0 to pi. આનું શું છે? ડોમેન. પણ આના કેસમાં શું કહેવાશે? રેન્જ. તો 0 to pi. tan ઇન્વર્સ અને cot ઇન્વર્સ માં જોઈએ તો tan જે છે tan ની આ કેસમાં આપણે જોઈએ tan માટે, તો tan માટે શું હતું? રેન્જ r હતું અને ડોમેન શું હતું? એ બી r હતું. પણ મેં હમણાં શું કીધું? આપણે ફંક્શનને 1 1 બનાવવા માટે ડોમેનને રિસ્ટ્રિક્ટ કરવો પડે. તો ડોમેનને એમાં બી આપણે રિસ્ટ્રિક્ટ કરી દીધો -π/2 થી π/2 માં. તો એ આપણે ગ્રાફમાં જોઈશું એટલે તમને ખબર પડી જશે. આપણે ગ્રાફ આપણે ઇન્વર્સ ફંક્શનના ગ્રાફ જોઈશું ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કઈ રીતે કરેલું છે. તો -π/2 થી π/2 ની અંદર અહીંયા જે હતી રેન્જ આની શું આવી હતી? r, કારણ કે 10 ની અંદર ઇન્ફિનિટી સુધી જાય 10π/2 ઇન્ફિનિટી થાય. તો અહીંયા ડોમેન આ થઈ જશે, ઊંધું થઈ જશે. કોટમાં બી પહેલામાં રેન્જ આ 10 અને કોટમાં રેન્જ r હોય તો આમાં ડોમેન આ થઈ જાય. અને આપણે જે રિસ્ટ્રિક્શન કર્યું ડોમેનમાં એ -π/2 થી π/2 અને 0 to pi. યાદ રાખવા માટે એ વસ્તુ તમારે સરળ પડશે. sin અને tan ને સાથે રાખવાના, cos અને cot ને સાથે રાખવાના. c અને c છે, s અને t છે. તો ખાલી ફરક શું છે? આ જે લાસ્ટ તમે ઓપન ઇન્ટરવલ જે છે અહીંયા ક્લોઝ થઈ જાય છે. ખાલી ઓપન અને ક્લોઝ નો ફરક છે બંનેમાં. આવું શું કામ કર્યું છે? ક્લોઝ ઇન્ટરવલ અને ઓપન ઇન્ટરવલ શું કામ મૂકેલું છે? તો કે લાસ્ટ જે છે આ ઓપન ઇન્ટરવલ શું કામ મૂક્યો છે? આપણે જો π/2 મેળવવા હોય 10 માં આન્સર π/2 મેળવવો હોય તો x શું મૂકવો પડે? આપણને ખબર છે tan π/2 ઇન્ફાઇનાઇટ થાય. હવે મારે શું મેળવવા છે? π/2. તો મારે tan ઇન્વર્સ માં મેં હમણાં કીધું ઊંધું થઈ જાય. તો tan ઇન્વર્સ માં મારે x બરાબર શું મૂકવું પડે? ઇન્ફાઇનાઇટ. તો મને જવાબ શું મળે? π/2. એનો મતલબ શું થયો? x બરાબર તમે ઇન્ફિનિટી મૂકો ત્યારે તમને આન્સર π/2 મળે છે. એટલા માટે મેં અહીંયા ઓપન ઇન્ટરવલ આપેલું છે કે આ ઇન્ફિનિટી આગળનો આન્સર છે. અને ઓલવેઝ આપણે ઇન્ફિનિટી હોય આ ઇન્ફિનિટી આગળનો આન્સર હોય એટલે હંમેશા ક્યાં મૂકીએ છીએ? ઓપન ઇન્ટરવલમાં. કારણ કે ઇન્ફિનિટી આગળનો આન્સર જે હોય છે એ પરફેક્ટ ત્યાં ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં નહીં લખી શકો. એટલે ઇન્ફિનિટી આગળનો આન્સર છે. સો ધેટ્સ વાય ઓપનમાં લખેલો છે. સિમિલરલી કોટ ઇન્વર્સમાં. હવે આમાં જોઈએ કોસેક ઇન્વર્સમાં. તો કોસેક ઇન્વર્સમાં આપણને ખબર છે કોસેક અને સેકમાં કોસેક અને સેકની રેન્જ શું હોય છે? r માઈનસ ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 અથવા તો તમે કહી શકો -∞ થી ક્લોઝ -1 યુનિયન ક્લોઝ 1 to ઇન્ફિનિટી. સેમ ટુ સેમ આમાં. તો આ વસ્તુ બી જે છે એ બી સમજવા જેવી છે કે આ વસ્તુ કેમ આવી છે. આ વસ્તુ જે છે એ sin અને cosec અને sec માં કઈ રીતે આવે છે? તો આપણને ખબર છે એકનું સમજાવી દઉં એટલે બીજાનું થઈ જશે. cosec શું હોય છે? 1/sin. હવે sin x જે છે એની રેન્જ શું છે? -1. હવે તમે એકવાર ટ્રાય કરીને જોજો એક્ઝામ્પલ લઈને. -1 થી 1 વચ્ચેની ગમે તે વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરો sin ની જગ્યાએ. cosec નો આન્સર તમને હંમેશા 1 કરતા મોટો -1 કરતા નાનો મળશે. આ રૂલ છે હંમેશા તમે જોજો એક ઓબ્ઝર્વેશન કરો તો 0 થી 1 વચ્ચેની વેલ્યુ તમે 1 બાય ડિનોમિનેટર માં મૂકો તો આન્સર ઓલવેઝ 1 કરતા મોટો છે. ધારો કે તમે મૂકો 1 બાય 0.1 તો કેટલા થાય? 10. તો હંમેશા 1 ની નીચે તમે 0 અને 1 વચ્ચેની વેલ્યુ મૂકો તો હંમેશા એ 1 કરતા મોટી વેલ્યુ જશે. તો અહીંયા બી એ છે. તો તમે જ્યારે sin x ની વેલ્યુ 1 થાય ને અહીંયા ત્યારે એ વેલ્યુ કેવી થઈ જશે? મેક્સિમમ. sin x ની વેલ્યુ 1 થશે. આ ઇન્વર્સ પ્રોપોર્શનમાં છે. ઇન્વર્સલી મતલબ આની તમે મેક્સિમમ વેલ્યુ મૂકો 1 એટલે કેટલા છે? 1/1. આની મિનિમમ વેલ્યુ મૂકો કેટલા છે? 1/-1 એટલે કેટલી વેલ્યુ મળી? -1.
તો 1/0.5 કેટલા થશે 2. તો એનો મતલબ શું થયો તમને -1 થી 1 પહેલા તો પોઝિટિવ પાર્ટ કન્સિડર કરીએ 0 થી 1 વચ્ચે. તો 0 થી 1 વચ્ચેની ગમે તે વેલ્યુ લેશો તમે 0 પોઈન્ટ સમથિંગ ગમે તે 1 અપોન નીચે મૂકશો એટલે એ વેલ્યુ હંમેશા 1 કરતા મોટી ચાલે. 1 0 અને 1 વચ્ચે કોઈ વેલ્યુ નહીં મળે. કોઈ એવું એક્ઝામ્પલ હોય તો તમારે મને કેવું કે 1 અપોન 0 થી 1 ની વચ્ચે કોઈ વેલ્યુ પુટ કરીએ છે અને આન્સર બી 0 થી 1 માં જ મળે છે. 0 થી 1 વચ્ચેની કોઈ પણ વેલ્યુ 1 અપોન માં પુટ કરશો એટલે આન્સર 1 કરતા મોટો થશે. સિમિલરલી 0 થી -1 વચ્ચે ખાલી ફરક શું આવશે માઈનસ લાગી જશે આગળ. તો 0 થી -1 વચ્ચે બી એવું થશે એટલે એ વેલ્યુ કેવી મળશે પણ -1 કરતા નાની. આ બાજુ કેવું મળશે 1 કરતા મોટું. ગમે તે એક્ઝામ્પલ લેશો 1/0.5 1/0.6 જેમ તમે 0 ની ક્લોઝ જશો ને એમ આન્સર મોટો થતો જશે. જો જેવા 0 આગળ પહોંચો 1/0 કેવા થઈ જાય ઇન્ફિનિટી. તો 1/0 ઇન્ફિનિટી છે 1/0.000 સમથિંગ તો આન્સર ખૂબ મોટો મળશે. તો એટલા માટે 0 થી 1 વચ્ચેની વેલ્યુ 1 કરતા મોટો આન્સર આપશે. 0 થી -1 વચ્ચેની વેલ્યુ -1 કરતા નાનો આન્સર આપશે. એટલા માટે આપણે cosine અને sec નો જે ઇન્ટરવલ છે એને આપણે શું કન્સિડર કરીએ છીએ 1 to infinity અને -1 to -infinity. પણ એ cosine અને sec માટે રેન્જ છે. તો ઇન્વર્સ માં cosine ઇન્વર્સ અને sec ઇન્વર્સ માં એ ડોમેન થઈ જશે. નાઉ એનો ઇન્ટરવલ જોઈએ તો cosine અને sec માં બી સેમ ટુ સેમ એક થશે. cosine અને sec જે છે એ મેન્યુઅલ ફંક્શન છે. તો cosine અને sec મેન્યુઅલ ફંક્શન છે બટ આપણે એને 1 બનાવવા માટે એને આપણે ઇન્ટરવલમાં રિસ્ટ્રિક્ટ કરવું પડશે. તો એને ઇન્ટરવલમાં રિસ્ટ્રિક્ટ કરીએ તો એ sin અને cos ની જેમ જ રિસ્ટ્રિક્ટ થશે. બટ એક વેલ્યુ જે છે એ પ્રોબ્લેમ કરશે કારણ કે sin ઇન્વર્સ જે છે અને cos ઇન્વર્સ એકબીજાને કેવા થશે રેસિપ્રોકલ. તો cosine ઇન્વર્સ બરાબર 1/sin ઇન્વર્સ થાય. તો 1/sin ઇન્વર્સ તો જ્યાં sin ઇન્વર્સ 0 બનશે તો cosine ઇન્વર્સ શું થઈ જાય ઇન્ફિનિટી એટલે નહીં ચાલે. એટલે sin ઇન્વર્સ જે છે 0 ક્યાં બને 0 આગળ એટલે મેં એને વાત કરી નાખી. sec ઇન્વર્સ માં જોઈએ તો sec ઇન્વર્સ શું થાય 1/cos ઇન્વર્સ. હવે cos ઇન્વર્સ 0 ક્યાં બને π/2 આગળ તો sec ઇન્વર્સ શું થઈ જાય ઇન્ફિનિટી એટલા માટે એને વાત કરી નાખી. फिर भी તમને બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવશે જ્યારે બી આપણે ગ્રાફ જોઈશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ત્યારે. તો ગ્રાફમાં તમને વધારે આઈડિયા આવશે કે કઈ રીતે આપણે આ રેન્જ છે એને રિસ્ટ્રિક્ટ કરેલી છે. થેન્ક યુ.